तो हेलो पिलाने आज पढ़ा पद्य विभाग फास्ट चैप्टर बा प्रथम विषय जहाँ ना हो बड़पण जहाँ लिखिं कविवर राधानाथ राय। तो पिलाने बिना डेरी कर आरंभ करवा पद्य को। तो पिलाने पद्य को आरंभ करने आगु आम पढ़ा प्रथम कवि परिचय जानी ना। ओके, कवि बा लेखक परिचय। कवि किए? राधानाथ राय। सी 1848 मसीहा जन्मग्रहण करते और 1908 मसीह मृत्युवरण करते। जन्मस्थान है केदारपुर बालेश्वर। से केदारपुर बालेश्वर जिले जन्मग्रहण करते। रचना संहार काव्य केदार गौरी, नंदीकेशरी, भाषा उषा, पार्वती, चंद्रभागा, चिलिका, दरबार, महाजात्रा, ज्योतिकेशरी। तो पिला माने रचना संहार कि राधानाथ राय कौन कौन लिखिं से द्वारा लिखाई। ओके, गद्य लिखी इतालीय युवा विवेकी जोटा आम प्रथम गल्प बड़ गल्प जोटा है। तद व्यतीत अनेक कविता अनुदित रचना संस्कृत रचना और बंगला रचना देखा मिलता है। राधानाथ राय ओडिया आधुनिक काव्य साहित्यर प्रतिकृत स्रष्टा प्रथम कवि। भारत प्राय पाश्चात्य और भारतीय संस्कृतिर उभय अध्ययन ओ अनुशीलन परी आपणार काव्य कविरारे प्रतिफलन करथिले। तेणु तांको साहित्य को प्राच्य और पाश्चात्यर समन्वय बोली गवेषणा मत दियंती। राधानाथ ओडिया माटीर जड़े सुयोग्य संतान महाकवि। सारला दास परी से ओडिया माटी पानी अरण्य पर्वत नदी समुद्र और तीर्थस्थान मानक अपेक्षा काव्य महत्व स्थान प्रदान करछथि। कि राधानाथ गोटे महत्व फास्ट प्रथम कवि आम ओडिशार। ओके, और सी जमी वर्णना कर पानी पवन अरण्य को नहीं रचना कर तीर्थयात्रा आपण काव्य महत्व स्थान प्रदान कर बहुत बड़ ना कमी से कविवर से कहला कविवर राधानाथ राय उपाधि प्राप्त करते। शिक्षकों शिक्षा प्रणाली शिक्षा प्रशासक हुई राधानाथ राय समग्र ओडिया एवं भारत विभिन्न स्थान भ्रमण सुजोग पाइथिले। कविवर राधानाथ राय अपना कवितारे प्रकृति सौंदर्य सौंदर्य अपरणमित वर्णना करिसेंति। सूक्ष्म पाठ भाषा सरल सुबोध छंदरे जीवन पार्थिव अनुभूति और नश्वरता प्रकृति मध्य परमेश्वर को दर्शन करिसेंति। पिला माने राधानाथ बड़ कवि जोटे जमी लिखिं से तीर्थ बहुत तीर्थ गमन कर ओडिशा भारत को सब भ्रमण कर निजे कविता को निज आत्म कविता को लिखिं। ओके, प्रसंग काव्य गुड़िकर सुंदर भाव रूप प्रदान कर देखो कि सुंदर भाव हिसाब से वर्णना कर कवि सौंदर्य सदर्शन पारदर्शिक विभूष निर्वाचन सूचना वर्णन रसलाय प्रायतः प्राचुर्य विशाल और भाषार लालित्य काव्य गुड़िक सुपाठ्य कर। राधानाथ साधारणतः कवि पलटि युग प्रभस्टा। से कहते साधारण कवि बढ़ी बाहरी साधारण कविर पलटि युव स्रष्टा से बाहरी युव मान को आकृष्ट कर कविता लिखापी आग बढ़ापी से कहते कि केमी बढ़ई सी युव स्रष्टा को आग न्यू जेनेरेशन। ओके, बड़पण संपर्क जाना आमर पठित कविताटी राधानाथ सुप्रसिद्ध व्यंग काव्य दरबार। व्यंग काव्य कौटा दरबार गोटे व्यंग काव्य क्वेश्चन पड़े। ओके, संगृहित लिखिए आम पठित कविताटी राधानाथ प्रसिद्ध व्यंग काव्य दरबार संगृहित। विश्वविख्यात नक्षत्र विज्ञानी ज्योतिर्विद पठाणी सामंत बा चंद्रशेखर सिंह सामंत सदशिष्ट करने कटक बारबाटी दुर्गे यही दरबारटा बसता। ये दरबारटा कौटी बसला ना ये बसला आम ये कौटी कटक बसला। ओडिशा विभिन्न गड़जात राजा जमीदार दरबार मान से आसते। तो पिलाने आम ये जो पढ़ीदेवा तो किसी बुझानी मुझे से पढ़ेबी कविता पढ़ेला बेलू तो आप बुझीपारे केमी लिखा हो। तो मुझे कविता बुझे आपको पढ़ाऊँ। ओके, तो ये कही कि प्रथम कौन देखिए मने ना तुम्हें कहारी संतान। प्रथम कहते कि मने ना तुम्हें कहारी संतान केशरी और से तुम्हें सुन सन केशरी और से तुम्हें सुन सन। तुम पूर्वपुता केशरी थिले बा सिंह थिले। सिंह जोटा केशरी अर्थ है सिंह। तुम्हें एवं कौन छ सान बा कुकुर। से कहते पूर्वपुरुष प्रतिष्ठा विशाल। पूर्वपुरुष माने विशाल प्रतिष्ठा विशाल थिला। बिकी भांगी खाऊ केते काल तुम केते बिकी भांगी खाऊ केते काल
ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୁରା ଥିଲା, ବିଶାଳ ଥିଲା। ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜେ ତିଳେ ନ ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ଚେ ବଢ଼ାଇ। ଯେତେ ତୁମେ ବଡ଼ପଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ କ'ଣ? ଏଠି ସେ କବିତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ଏବେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ରାଜାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଛିନ୍ନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତି ନିଜେ ତିଳେ ନ ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବା ଆଉ କେତେ ଚେ ବଢ଼ାଇ। ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱାମୀ, ଥିଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ହେଲେ ଉଦ୍ଗାମୀ। ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ସଦା ଉଦ୍ଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ବା ଆଗର ଲେଖକ ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ। ହେଲା, ତୁମେ ହୋଇ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଗତି। କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେ ବଂଶର ଥିଲ ସନ୍ତତି ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲ, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅର୍ଘଗତି। କେମିତି ତମେ ଅର୍ଘଗତି ହେଲ ଜଳଧାରା ବୋଲି? ବହ୍ନିଶିଖା ପରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଉଦ୍ଗାମୀ, ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ। ତମେ କେମିତି ଏମିତି ଛୋଟ ଜୀବନ ବା ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି ଧରିଲ, ସେଟା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତୁମେ ହୋଇ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି, ଜଳଧାରା ବୋଲି ହେଲେ ଅଧଗତି। ତୁମ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟକୁ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମ ପିତୃଗଣ ବା ତୁମ ପିତୃଗଣ ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ। ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ ଏବେ? ଏବେ ତୁମେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଖାଉଛ। ଏବେ ସବୁ ଜଳଧାରା ପରେ ଉଦ୍ଗାମୀ ହଉନ, ଅଧୋଗତି ହେଇଯାଉଛ। ବହ୍ନିଶିଖା ପରେ ହଉନ ତୁମେ ଉଦ୍ଗାମୀ, ସେଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ବା ଏମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ସେ ରାଜା, ଏଇଟା ରାଜା ସେତେବେଳକୁ ଏଇଟା ବସିଥିଲା ଦରବାର, ସେ କଟକରେ ଦରବାର ବସିଥିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦରବାରରେ ଡାକିଦେଲେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୁକୁର ଭଳି, ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବାର ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଆଗର ପିତୃଗଣ ମାନେ ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି କବି ପରିଚୟରେ। ଏଠି କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାର, ରାଜା ପ୍ରଜା ହେଲେ ବାଜପାରା। କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାର, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାର? ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା, ବାଜପାରା ଏବେ ହେଲେ ରାଜା ପ୍ରଜା ହେଲେ। ଚାଟୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲି ଏଠି ଖାଇବି, ଏମିତି ହେଲେ ମାଳଗୋଡ଼ ସବୁ ହେଲେ। ବାଜପାରା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ କମାଇଲା ବା 2 ଟଙ୍କା କମାଇଲା, ସେ ରାଜା ସେଟା କର ହିସାବ ନେଇକି ସେ ସରେଇଦେଲା। ତ ରାଜା ପାରା, ବାଜପାରା ଭଳି ସେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା। କାଢ଼ି ନେଲେ ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜା ମୁଖେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାଜିତ ଗ୍ରାସ। କାଢ଼ି ନେଲେ ସବୁ ଯେତେ ଭୋଗ ଥିଲା, ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୁଖେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାଜିତ ଗ୍ରାସ ବା ପ୍ରଜାଙ୍କର ଯେତେ ଥିଲା ସମାଜିତ ଗ୍ରାସ ବୋଲା ଯେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ସବୁକୁ ଲୁଟି ନେଲେ ରାଜାମାନେ। ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମେ ଆଚରିଲ ନୀତି, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବ ସତୀ ନୀତି। ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମେ ଆଚରିଲ ବିଦେଶୀ ନୀତି, ତୁମେ ଦେଶୀ ହେଇକି ବିଦେଶୀ ନୀତି ଆଚରିଲ ବା ଇଂରେଜ ନୀତି ଆଦରିଲ। ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି, ମାନେ ବିଦେଶୀର ବୈଦେଶିକ, ଯେମିତିକି ଆମ ବିଦେଶୀର ନୀତି ଆପଣେଇଲ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି ବା ସବୁ ଯେଉଁଟା ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି, ସେ ନୀତି ଆସିଲ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଜିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ନ ବାନ୍ଧି, ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ନ ବାନ୍ଧି ବୋଲେ ଖୁସି ବାସରେ ନ ବାଜି ବା ଭଲ କଥାରେ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥ ମନ, ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥ ମନ। ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନରେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ, ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନ ଅର୍ଥ ବନ୍ଧୁକ, ବନ୍ଧୁକ। ଓକେ ସରି, ଆମ ଏଇଟା ଟିକେ ଚାଲୁଛି କାମ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ତିଆରି ପାରୁନି, ଆବାଜ ଆଉଛି। ଓକେ, ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରସାଦ ଗାମ୍ଭୀହତ ହସ୍ୟ, ସରି କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନରେ କଲ ତାଙ୍କ ଭିତ, ସରି ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନ ବା ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ତୁମେ ଦେଖି ସବୁ ଲୁଟି ନେଲ, ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ। ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ? ସବୁ କିଛି ତୁମର ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା ବା ଛୁପାଇ ରଖିଥା ସେ ଯେଉଁ ଗନ୍ତା ଘରଟା। ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରସାଦରେ ଗାଭ ହତି ହସ୍ୟ, ସବୁ ଯେତେ ଥିଲା ଗାଭୀ, ଗାଈ, ବଳଦ ବା ହାତୀ, ଅଶ୍ଵ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ରାଜଧର୍ମ କେଉଁଟା ହେବା ତା, ସେଇଟା ନ ହେଇକରି ସିଏ ହେଲା ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନ କୁଆ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ଖଳ ହେଲେ, ଖଣ୍ଟ କାନ କୁଆ ହେଲେ। ଏଇଟା ସେଇଟା କରିବେ, ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନ କୁଆ ହେଲେ। ତଣ୍ଟି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅଖରିତ ରାଣ୍ଡ, ବିଦେଶୀକୁ ଖୁଆଇଲେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍ଗ। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ଅଗରିଗୁରୁ ଯେତେ ଥିଲେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, ଦୁଃଖୀ ରାଣ୍ଡି ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବିବାହ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ ତାକୁ ରାଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ। ତ ରାଣ୍ଡ ତାହାଠୁ ସବୁ ଚୁରେଇ ନେଇ ବା ଲୁଟି ନେଇ ବିଦେଶୀକୁ ଖୁଆଇଲେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍ଗ। କୁକୁଡ଼ାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଅଣ୍ଡା, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା, ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ। ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦକୁଣ୍ଡା,
ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଶାଗ ଗୁଣ୍ଡା। ନ ପାଇଲେ ସେ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ କ'ଣ ନ ପାଇଲେ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା, ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଶାଗ ମୁଣ୍ଡା ତ ଛେଳି ମାଉଁସ। ଓକେ। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଟା। ଓକେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହିତ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଟା, ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ନଚିଲ ଖାଇଲ ବିପଦ ବେତା। କାଣ୍ଡଜ୍ଞାନ ତମର ନାହିଁ, କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଟା ହେଲ, ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ। ତୁମକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାଗୁନଥିଲେ, ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲ? ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ, ବିପଦର ବେତ ଖାଇନ କ'ଣ ଜାଣିବ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀ, ପ୍ରଦା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୁଦ୍ଧି କି ମନସି। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବେ ଲାଗି ମାଲଖାନା। ସବୁବେଳେ ତମେ ଖାଲି ଟକିକି ରହିଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲେ? କି ପ୍ରଜାର ଧନ ବୋହିବା ପାଇଁ। ଓକେ। ଜରିମାନା କରି ଏମିତି କେମିତି ନେଉଥିଲେ? ଜରିମାନା କରି ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ନେଉଥିଲେ, କି ଏମିତି ନାହିଁ ଘର ପଶିକି ନେଉନଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ଜରିମାନା କରି ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ଧନେ ପୁରାଇଲେ ଲାଗି ମାଲିଖାନା, ମାଲଖାନା ଅର୍ଥ ସେ ଗନ୍ତାଘର। ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସ୍ୱପନେ, ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତେ ମନେ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟତା ଶୁଭରେ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। କୁହାଛି ଯକ୍ଷ ଯେମିତି ଧନକୁ ଜଗି ବସେ, ମଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ହାତରେ ଖାଲି ହେଇକି ଯାଏ। ଧନର ସଫଳତା ବା ଖୁସି ଶୁଭରେ ଥାଏ। ଧନର କମାଇବାଟା ଯଦି ଧନ କମେଇଲା ତ କେଉଁଠି ଖୁସିରେ ଥାଏ, ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଭରେ ଥାଏ ଯେଉଁଟା। ହଁ ସେ କହୁଛି ଧନର ସାଫଲ୍ୟତା ଶୁଭରେ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଯଜ୍ଞ ଯେମିତି ଧନକୁ ବସିଥାଏ, ସେମିତି ବସିଲେ କିଛି କାମ ଦେବେନି। ଧନର ସାଫଲ୍ୟତା କ'ଣ ଶୁଭରେ ଥାଏ। ଓକେ। ସୁମଞ୍ଚରେ ବା ସୁବ୍ୟବହାର କଲେ। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇ ଗଲେ କିଏ ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। କେତେ ମଞ୍ଚ ବା ଏ ପୃଥିବୀରେ, ମଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ପିଲାମାନେ, ମଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଆସିଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କେତେ ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। କେତେ ଆସିଲେ କେତେ ଗଲେ, କେତେ ଧନ ନେଇକି ଗଲେ, ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପଡ଼ି, ରହିଲା କି ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ରହିଲା କି ରତନ ଭାସ୍କର। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପଡ଼ି ରହିଲା ସବୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପଡ଼ି, ରହିଲା କି ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର। କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତାଘର। ଯେତେ ତୁମେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ରଖିଲେ ବି ମଲା ବେଳକୁ ହାତରେ ଖାଲି କେତେରେ ଯିବ। ଆଗରେ ସେ ପଡ଼ିବା, ସେ ଗୋଟେ ଅଛି କବିତା, ସେ ବୁଝିପାରିବ। ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ କେତେ ହାତୀ ଗୁଡ଼ା, ହେଲେ ହାତରେ ମଲା ବେଳକୁ କିଏ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆଇଚା, ଦିନେ ଅଛି ଆଜି ଅଛି ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ। ହେଲା, ଆଜି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆସିଛା, କାଲି ଆମ ମଞ୍ଚରେ କାମ ଆମର ଶୈଳୀ ଆମେ ପଳେଇବା। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛା? ଧନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଶୁଭରେ ଥାଏ। ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ି ରହିଲା ସବୁ ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ରହିଲା କେତେ ରତନେ ଭାସ୍ୱର। କୁବେରଙ୍କ ଭଣ୍ଡା ହେଲା ଗନ୍ତାଘର। କୁବେର ଭଣ୍ଡା ରଖିଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ସିଏ କିଛି କାମ ଦେବନି। ଓକେ ହେଲା। ଏଠି ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଜା ଗପ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର। ଏଇଟା ଜାଣିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିବା, କି ଆଗଠାରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇଠୁ ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ଧରାର ନାହିଁ କଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଆମ କିଏ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଧରା କଣ୍ଡ। ଏଇଟା ପାର୍ଟ 2ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ, ୟୁନିଟ୍ 2 ଏଇଠୁ ଆମେ ଯେତେ ପଢ଼ିଲା ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିବ, ଟ୍ରାଏ କରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ପଢ଼ଉଛି ଯାଇକି ଟିକେ ନିଜେ ପଢ଼। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଛି ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ତ ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ଏଇଟା ଅଛି ବଡ଼ ତ ଭଲସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଲେଖିବା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ MCQ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ଭଲସେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ମୋ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି, ତ ଦେଖୁଛି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଓକେ, ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଅଲ୍ କରିଦେଇଥିବ। ତ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।